Hi everyone, I am your Shivakumar ST back with the new topic that is the essay on water pollution. Dear students, in today's class, let us learn the most expected and the repeated essay that is water pollution. Really, it's a very easy topic, and if you watch this video carefully, definitely you will get out marks. Before that, it's my humble request to all, if you are new to my channel, please do subscribe my channel to watch the most essential videos that are already available in my channel. If you like those videos, please don't forget to leave a comment on it. If you like those videos are very interesting, please do share among your friends so that it may be useful to your friends also. Yes, the topic is water pollution. As I told you earlier in the previous videos, that essay writing should follow three steps. The first one is introduction, the second one is development of the essay or the body of the essay, and the last one is conclusion. Under introductory part, we need to write a few lines which are related to the present topic. So here I have mentioned these sentences which are relevant to the present topic. Water is free gift of nature. It's essential to all living beings. It covers around 70% of the earth. Nowadays, water is being polluted. Man is the main reason for it. Man is polluting the water by his several actions in order to increase his comfort. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನೀರು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸುಮಾರು 70% ಭಾಗವನ್ನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಎಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಮನುಷ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. Under development part, we can write the causes for water pollution, the effects of water pollution, and the remedies for water pollution. So here I have pointed out the main causes for water pollution. The first one is urbanization and industrialization are the chief factors for pollution. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ನಗರೀಕರಣ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಚರಂಡಿಯ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರೋವರಗಳಿಗೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಸಹ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಸಹ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. Next one is mining's oil leakages in the sea cause pollution. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸೋರುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Use of chemicals and fertilizers to grow crops, wastages of agriculture are also cause for pollution. ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Immersion of Ganesha idols in ponds, rivers and seas also cause for pollution. ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಣೇಶನನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಕಾಸಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ರೆಮಿಡೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, here I have pointed out the main 3 effects of water pollution. The first one is use of polluted water may cause serious diseases and even cause deaths. ಅಂದ್ರೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಭೀಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ mainly on our health. It may cause cholera, jaundice, typhoid and other serious diseases. ಅಂದ್ರೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದಂತಹ ಕಾಲ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮಾಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. Next, move to the third one. It also affects plants, birds and aquatic animals by reducing the oxygen in water. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. So up to now we have learned the causes for water pollution and the effects of water pollution. Now let's learn the remedies for water pollution. Here I have pointed out the main 4 remedies for water pollution. The first one is we should purify polluted water before letting into rivers. ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. The second one is government should take initiative to create awareness among people about the importance of water. ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Industries should make other arrangements to let wastage water. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ನೀರನ್ನ ಹೊರಬಿಡಲು ಇತರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And the last one is we must manage the waste and the garbage properly without dumping it into the water bodies. ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯದೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are some of the remedies that I had pointed out.
Let's move to the last part, that is conclusion. We know that we are the main cause of pollution. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕೀಪ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. So by this I conclude my today's class. I wholeheartedly thank you one and all for watching this video. If you find this video is very useful, please do share among your friends. Okay, thank you one and all.